بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ مقدس، چوتھی صلیبی جنگ کی المناک داستان، ایپیسوڈ نمبر 6۔ مصر کا سلطان رکن الدین ایک روز قاہرہ کے کیسر میں اپنی مجلس شورا کا اجلاس طلب کیے ہوئے تھا۔ جس بڑے کمرے میں اجلاس ہو رہا تھا اس کے سامنے والے حصے میں ایک بلند شہی نشین تھی جس کے اوپر خود سلطان رکن الدین بیٹھا ہوا تھا، اور اس کے سامنے دو قطاروں میں مجلس شورا کے ارکان تھے۔ دائیں جانب سلطان رکن الدین کے لشکروں کا سپہ سالار اعلیٰ سیف الدین بیٹھا ہوا تھا۔ سیف الدین کے ساتھ ایک نشست خالی تھی جو امیر ترنتائی کی تھی، جو سلطان کے لشکروں کا سالار اول تھا، اور اس کے ساتھ سالار دوم حسام الدین لاچین بیٹھا ہوا تھا۔ حسام الدین کے ساتھ سلطان کا مشہور جرنیل اقسم کر تھا۔ اس کے ساتھ سپہ سالار کا بیٹا صلاح الدین ایوب بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے بعد دیگر سالار اور جرنیل اپنے مرتبے کے مطابق بڑی ترتیب اور تنظیم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے ساتھ قاضی تاج الدین، پھر قاضی بدر الدین، اس کے بعد قاضی صدر الدین ابن سلیمان، ان کے بعد مشہور زمانہ محدث امام نووی، اور ان کے بعد صاحب دیوان فخر الدین نعمان، اور ان کے بعد دیگر مراتب کے لوگ نشست در نشست اپنے مراتب کے لحاظ سے بیٹھے ہوئے تھے۔ سلطان اپنے ان سارے مشیروں کے ساتھ گفتگو میں محو تھے کہ سلطان کا حاجب اندر آیا۔ سلطان کو اس نے تعظیم دی، پھر مجلس میں اس کی آواز گونجی: سلطان محترم، آپ کے لیے دو ملاقاتی آئے ہیں۔ پہلے تو معمرۃ النعمان کے دو عالم ہیں، وہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ ان میں سے ایک کا نام نمیر بن حمدون اور دوسرے کا نام غسان بن نمیس ہے۔ سلطان محترم، یہ دونوں عالم آپ کے سامنے کوئی نالش، کوئی شکایت پیش کرنا چاہتے ہیں، اور دوسرا شخص جو آپ سے ملاقات کرنے کا خواہش مند ہے وہ شمالی علاقوں کا ہمارا جاسوس ہے جو اپنی کارگزاری پیش کرنا چاہتا ہے۔ حاجب کی اس اطلاع پر سلطان نے مجلس شورا کے ساتھ اپنی گفتگو بند کی، پھر اپنے حاجب کی طرف دیکھا: سب سے پہلے معمرۃ النعمان کے ان عالموں کو بلاؤ جن کے نام تم نے نمیر بن حمدون اور غسان بن نمیس بتائے ہیں۔ وہ کوئی نالش اور شکایت میرے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ ان دونوں کے بعد پھر شمالی علاقوں کی خبر رکھنے والے جاسوس کو میرے سامنے پیش کرنا۔ سلطان رکن الدین کا یہ حکم سن کر حاجب مڑا اور اس بڑے کمرے سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس بڑے کمرے میں دونوں عالم نمیر بن حمدون اور غسان بن نمیس داخل ہوئے۔ کمرے کے وسط میں سلطان رکن الدین کے سامنے آ کر ان دونوں نے بلند آواز میں سلام کہا۔ سلطان کے علاوہ جس قدر لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے بھی ان جیسی بلند آواز میں بڑے پرجوش انداز میں ان کے سلام کا جواب دیا۔ پھر سلطان نے ان دونوں عالموں کو مخاطب کیا: مجھے تم دونوں کے نام نمیر بن حمدون اور غسان بن نمیس بتائے گئے ہیں۔ مجھ پر انکشاف کیا گیا کہ تم کوئی نالش یا شکایت رکھتے ہو، کہو تم کیا کہنا چاہتے ہو۔ اس پر نمیر بن حمدون بول پڑا: سلطان محترم، میرا نام نمیر بن حمدون ہے اور میرے ساتھی کا نام غسان بن نمیس ہے۔ ہم دونوں کا تعلق معمرۃ النعمان سے ہے۔ سلطان محترم، ہم دونوں عالم ہیں۔ سلطان محترم، ہم دونوں آپ سے آنسو کے سمندر میں بھیگی ریت کی کہانی۔ سلطان محترم، ہم ان لوگوں کا ماجرا آپ سے کہنا چاہتے ہیں جو سوچوں کی لہروں کا شکار ہو گئے ہیں۔ سلطان محترم، جو خون بھری سوچوں کی لہروں کا شکار ہو گئے ہیں، ہم آپ کو ان لوگوں کی پتا کہنا چاہتے ہیں جن کی آنکھوں میں امڑتی بارش اور لبوں پر نمکین آنسو کے ذائقے کو کسی نے نہ دیکھا۔ سلطان، ہم دونوں آپ سے ان لوگوں کی قطع کہنا چاہتے ہیں جو آندھیوں کا پیش خیمہ بن کر اڑتے پرندوں اور خوابوں جیسے معصوم تھے، ان کے لخت لخت کر دیا گیا۔ نمیر بن حمدون کے ان الفاظ پر سلطان چوک سا پڑا۔ پھر کمرے میں سلطان کی آواز گونجی: نمیر بن حمدون، مجھے پہلے مت بجھواؤ، جو کہنا ہے کھل کر کہو۔ جس کی بھی تم نے شکایت کرو گے، یاد رکھو تمہارے ساتھ انصاف کیا جائے گا۔ اگر کسی نے تمہارے ساتھ ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، تو ظلم اور زیادتی کرنے والا کیسا بھی صاحب حیثیت کیوں نہ ہو، اسے تمہیں انصاف ضرور دلایا جائے گا۔ کہو تم کیا کہنا چاہتے ہو۔ نمیر بن حمدون پھر بول پڑا: سلطان، میں آپ سے مسلمانوں کے ایک ایسے کاروان کی کہانی سنانا چاہتا ہوں جو معمرۃ النعمان سے مصر کی طرف آ رہا تھا پر راستے میں لوٹ گیا۔ سلطان، سنہرے ابر جیسا مسلمانوں کا یہ کاروان جس وقت بلفورٹ شہر کے سامنے دریائے لیتانی کے کنارے پہنچا تو بلفورٹ کے ٹیمپلرز نے ان پر حملہ کر دیا۔ وہ رات بڑی سرد اور بارش والی تھی۔ سلطان محترم، مسلمانوں کا بے دردی سے قتل کیا گیا۔ ہم دونوں بھی اس کاروان میں شامل تھے۔ ہم دونوں نے اپنے آپ کو ایک چٹان کے اوٹ میں گرا دیا تو ہم بچ گئے۔ سلطان محترم، لڑتے پڑتے قتل ہوتے ہوئے اس کاروان کے اندر ہم نے دیکھا
माओं की खुली कबाएं सफर बनकर उड़ती थी। खुदाए लम यज़ल की जमीन पर बहनों की पाकीज़ा आंचल छुल्लम गहरों की तरह इधर उधर पीली पत्तों की तरह उड़ती फिरती थी। सुल्तान मोहतरम उस बिलफोर्ड के टैम्पलर्स ने मुसलमानों का बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया। इतना कहते कहते नमीर बिन हमदून खामोश हो गया। उसने देखा कि उसके इन अल्फाज से सुल्तान रुकनुद्दीन की हालत अजीब हो गई थी। उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए थे। यही हालत उनके सालारों, काजियों और उलमा की भी थी। नमीर बिन हमदून थोड़ी देर तक सुल्तान का बगौर जायजा लेता रहा। उसने देखा सुल्तान रुकनुद्दीन का कद खासा तवील था। उसके आसा निहायत कवी और मजबूत थे। निहायत जोश और होश वाजे था। उसके चेहरे से रोब और वक़ार टपकता था। रंग सुर्ख और सफेद था, बाल सुर्ख और आंखें नीली थी। सुल्तान का जायजा लेने के बाद नमीर फिर बोल उठा। सुल्तान जिस वक्त नस्रानी टेम्पलर्स दरिया लितानी के किनारे मुसलमानों के इस कारवान का कत्लेआम कर रहे थे, उस वक्त रात का समा था। खामोशी का जहर, उदासी की मुहिब चारों तरफ फैली हुई थी। जिस वक्त मुसलमानों के कारवान को कत्ल किया जा रहा था तो सुल्तान कारवान के अंदर जो बूढ़े, बच्चे, औरतें थी, वो अपने रब को मदद के लिए पुकारने के साथ साथ आपको अपनी मदद के लिए पुकारते थे। नमीर बिन हमदून का इतना कहना था कि सुल्तान की हालत अजीब हो गई। उसकी आंखें सुर्ख हो गई। एकदम गुस्से में सुल्तान ने जो अपने सर को झटका दिया तो उनकी आंखों में उमटे हुए आंसू उसके दामन में गिर गए। नमीर बिन हमदून के अल्फाज पर सुल्तान की हालत बड़ी अजीब व गरीब हो रही थी। उस सुल्तान की आंखों में आंसू भी आ रहे थे। उसके बाद सुल्तान की आवाज खोलते हुए लहजे के अंदाज में बुलंद हुई। बहरे रूम के साथ आबाद सले भी ये ख्याल करते हैं कि हमारी फुतूहात का कारसंग सूरज अब गुरूब हो चुका है, तो ये उनकी भूल है। अगर ये लोग अपनी ख्वाबजार आंखें दोस्त लहजों में सवार पैदा करना चाहते हैं तो ये उन्हें के लिए नुकसानदा होगा। अगर वो अपने लिए महताब की नरम आमेज कड़वी धूप का रास्ता देखना चाहते हैं तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। सुनो दोनों मुहतरम आलिमों, मुसलमान की कारवान को दरिया लितानी के किनारे लहू लहू खून खून करके बहरे रूम के उन सलीबियों ने खुद अपनी मौत को दावत दी है। क्या वो भूल गए कि मैं ही रुकनुद्दीन हूँ जिसने फ्रांस के शहंशाह लुई को मंसूरा के शहर के बाहर बदतरीन शिकस्त दी और उसे अपना एक हकीर और जरूर कैदी बनाकर रखा था? क्या वो भूल चुके हैं कि मैं ही ने हिलाकू के लश्कर के कदम मिस्र की तरफ बढ़ते हुए रोके थे और उन पर ऐसी कहरमानगी तारी की थी कि उनकी फुतूहात के रेले को दायमी शिकस्त में बदला और उन्हें उल्टे पांव भागने पर मजबूर कर दिया। सुनो मेरे कौम के फर्जंदों, मैं तुम दोनों को यकीन दिलाता हूँ कि जब मैं बहरे रूम के इन सलीबियों पर जंग गिरा से उड़ती आबशारों की सदाओं, जमीन के लिए मचलती सूरज की किरणों, जिस्मों को रेजा रेजा करने वाली करख्त सुर्ख लम्हों की तरह टूट पड़ूंगा। मुसलमान के कारवान का कत्लेआम करके उन सलीबियों ने खुद मुझे दावत दी है और मैं उनकी इस दावत को कबूल करता हूँ। अनकरीब आप लोग देखेंगे कि जब मैं इंतकाम लेने के लिए उन पर वारिद हूँगा तो उन लोगों का शोर मचाती पागल रिफाकत, रोज और शब की अक्सर जिल्लत, उदासी और माजूरी की लानत और पसमानदगी के जहर में मुब्तला करके रखूंगा। सुनो मेरी कौम, मेरी मिल्लत के दोनों आलिमों, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अनकरीब मैं अपने कत्ल होने वाले कारवान के इंतकाम के तौर पर उन सलीबी के दिलों पर दस्तक दूंगा, उनके जिस्मों को गुजरी हुई बातों का मदफन बनाऊंगा और जो कांटे उन्होंने हमारे लिए फैलाए हैं, ये कांटे उन्हें अपनी ही पलकों से चुनना पड़ेंगे। इतना कहने के बाद सुल्तान थोड़ी देर के लिए रुका। उसने शेखुल इस्लाम अजीजुद्दीन की तरफ देखा, फिर नरम और धीमे लहजे में कहा, अजीजुद्दीन मेरे मुहतरम, आप वक्ती तौर पर इन दोनों के क़याम का इंतजाम शाही मेहमान खाने में कराएं, उसके बाद इनके मुस्तकिल रिहाइश का बंदोबस्त करें। इसके बाद एक बार फिर सुल्तान ने नमीर बिन हमदून और गस्सान बिन नमीस की तरफ देखते हुए कहा, मुअज़्ज़ज़ मेहमानों, ये जो उलमा की कतारें में खाली नशिस्तें हैं उन पर फिलहाल बैठ जाओ। जब ये इजलास खत्म होता है तो शेखुल इस्लाम अजीजुद्दीन तुम्हें अपने साथ लेकर जाएंगे और तुम्हारे क़याम और तुम्हारे ताम का भी बेहतरीन इंतजाम करेंगे। इस मौके पर नमीर बोल उठा, सुल्तान, अगर मैं गलती पर नहीं तो आपके अफवाज के लश्करियों के सिपह सालार आजम अमीर सैफुद्दीन और आपके लश्करियों के सालार दुआम के दरमियान जो खाली नशिस्त है, ये यकीनन आपके लश्करियों की सालार अव्वल अमीर तुर्निताई के लिए है और चूंकि वो काहिरा से बाहर है इसलिए उनकी नशिस्त को खाली रखा गया है। नमीर बिन हमदून की इस गुफ्तगू से सुल्तान रुकनुद्दीन के चेहरे पर हल्का सा तबस्सुम नमूदार हुआ। फिर सुल्तान ने पूछा, मुअज़्ज़ज़ मेहमान, तुमने अमीर तुर्निताई के मुतालिक कैसे जाना? तुम्हारा अंदाजा तो दुरुस्त है कि खाली नशिस्त हमारे लश्करियों के सालार अव्वल अमीर तुर्निताई की है, लेकिन तुम उसे कैसे जानते हो? जवाब में नमीर बिन हमदून ने लंगड़े राहिब की सूरत में अमीर तुर्निताई से मुलाकात की पूरी तफसील और सलीबियों के हिलाक करने के वाक़यात पूरी सुना डाले थे।
نمیر بن حمدن کے اس انکشاف پر تھوڑی دیر تک سلطان ہلکے ہلکے مسکراہٹ میں ان واقعات سے لطف اندوز ہوتے رہے جو نمیر بن حمدن نے سنائے تھے۔ اس کے بعد فیصلہ دینے کے انداز میں سلطان بول پڑا، میرے معزز مہمانوں، مجھے اب تو نتائی کی آمد ہی کا انتظار ہے۔ جو ہی وہ قاہرہ میں داخل ہوگا اسے چند دن آرام کرنے اور سستانے کا موقع فراہم کیا جائے گا۔ اس کے بعد اپنے لشکر کے ساتھ ہم قاہرہ سے نکلیں گے اور بحر روم کے کنارے کنارے ان صلیبی ریاستوں پر حملہ ور ہوں گے جو آئے دن مسلمانوں کے کاروانوں پر حملہ ور ہو کر مسلمانوں کا خون بہانے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ انہیں ان کی زندگیوں سے ہی نجات دلاتا چلا جاؤں گا۔ اب تم بیٹھو، میرا ایک مخبر آیا ہے، میں دیکھوں کیا خبر دیتا ہے۔ سلطان کے کہنے پر نمیر بن حمدن اور غسان بن نمیس علماء کی قطار میں جو خالی نشستیں تھیں ان پر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد سلطان رکن الدین نے اپنے حاجب کا حکم دیا کہ وہ شمال کی طرف سے جو جاسوس آیا اسے پیش کرو۔ تھوڑی ہی دیر بعد سلطان کا حاجب سلطان کے جاسوس کو لے کر اندر داخل ہوا۔ بلند آواز میں اس کا جاسوس نے سلام کہا، جس کے جواب میں سب نے بڑے جوش کے انداز میں اس کے سلام کا جواب دیا۔ اس کے بعد اس جاسوس نے سلطان کو مخاطب کر کے کہنا شروع کیا، سلطان، میں آپ کے لیے 2 خبریں لے کر آیا ہوں، ایک خبر بری، دوسری اچھی۔ پہلی بری خبر کہتا ہوں، اس کے بعد اچھی خبر کہوں گا۔ سلطان تھوڑا سا مسکرایا، کہو، جس ترتیب سے تم کہنا چاہتے ہو اسی ترتیب سے کہو۔ جواب میں جاسوس پھر بول پڑا، سلطان، جو بری خبر ہے وہ یہ کہ تاتاری اور عیسائی دنیا اپنے ماضی کی شکستوں کا انتقام لینے کے لیے ہمارے خلاف ایک بہت بڑی خطرناک اور بڑا اتحاد کرنے کے در پہ ہے۔ اس اتحاد کا مرکزی کردار ہلاکو خان کا بیٹا ابقا خان ہے۔ ابقا خان بڑی تیزی سے دریا روم کے کنارے کنارے عیسائی ریاستوں کے حکمرانوں کے علاوہ مسلمانوں کے بدترین دشمن یعنی ٹیمپلرز کے ساتھ بھی روابط قائم کیے ہوئے ہے، اور یہ ساری نصرانی قوتیں ہمیں اپنے سامنے زیر کرنے کے لیے ابقا خان کا ساتھ اتحاد اور تعاون کرنے پر آمدہ ہے۔ ابقا خان کے قاصد ان سارے حکمرانوں سے مل چکے ہیں اور سب اس کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو اپنے سامنے زیر کرنے کا تہیہ کر چکے ہیں۔ سلطان، بات یہی ختم نہیں ہو جاتی کہ ابقا خان کے تعاون کی امید میں بحر روم کی عیسائی ریاستوں کے حکمران مسلمانوں کے خلاف متحرک ہوئے ہیں، یہاں تک کہ انطاکیہ کا حکمران بوہیمان بھی مختلف ریاستوں کے دورے کر رہا ہے اور انہیں مسلمانوں کے خلاف متحرک ہونے اور انہیں ابقا کے ساتھ تعاون کرنے کی تلقین میں مصروف ہے۔ اس کے علاوہ ہلاکو خان کا بیٹا ابقا خان یورپ کے حکمرانوں کے ساتھ بھی ساز باز کر رہا ہے۔ وہ چاہتا کہ مسلمانوں پر ایسی ضرب لگائی جائے کہ مسلمان ان کے مقابلے میں ٹھہر نہ سکے اور ان کے سارے مقدس مقامات پر نصرانی کا قبضہ کر دیا جائے۔ یہ سارا اہتمام اس لیے ہو رہا ہے کہ ہلاکو خان کا بیٹا ابقا خان اور اس کی بیوی دونوں ہی نصرانی ہیں اور نصرانیت کے فروغ کے لیے تن من دھن کی بازی لگائے ہوئے ہیں۔ ابقا خان کے مرکزی شہر مراغہ میں ان دونوں جنگ کی تیاریاں انتہائی عروج پر دیکھی جا سکتی ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد سلطان رکن الدین کا وہ جاسوس رکا۔ جب خاموش ہوا تو سلطان کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ میرے عزیز، ماضی میں بھی ایسے کتے ہم پر بھونکتے رہے ہیں لیکن وہ ہمارا کچھ بھی نہ بگاڑ سکے۔ اس سے پہلے ابقا خان کا باپ ہلاکو بھی ہمارے خلاف حرکت میں آیا تھا لیکن ہم نے اس کے لشکر کو بدترین شکست دے کر شمال کی طرف سمٹ جانے پر مجبور کر دیا۔ اب اگر ابقا نے ہمارے لیے سنگ راہ بننے کی کوشش کی تو اس کی حالت اس کے باپ سے مختلف نہیں ہوگی، اس لیے کہ ایسے باولے کتے ماضی میں بھی کئی راتوں کی دھول ہمارے خلاف اڑاتے رہے ہیں اور وقت کی ساعتوں کو ہمارے خلاف جوڑتے رہے، پر ہم نے ان کے ہر جوڑ کو ہلا کر رکھ دیا اور اپنی سرزمین کی حفاظت کی، اور آنے والے دنوں میں بھی میرے خداوند نے چاہا تو ایسا ہی ہوگا۔ اب تم دوسری خبر کہو جسے تم اچھی خبر کہتے ہو۔ سلطان محترم، خبر یقیناً اچھی اور حوصلہ افزا ہے۔ سلطان ہلاکو کا ایک دوسرا بیٹا جو ابقا خان سے چھوٹا ہے اس کا نام تقودار ہے۔ جس طرح ابقا خان نصرانی، اسی طرح بچپن ہی میں تقودار نے نصرانیت قبول کر لی تھی اور عیسائی تنظیموں نے اسے باقاعدہ ایک اچھا عیسائی بنایا تھا، لیکن سلطان محترم انہی علاقوں میں مسلم مبلغ بھی اپنے کام میں مصروف تھے۔ ان میں 2 مسلم مبلغ انتہائی نمایاں اور اہم ہے، ایک کا نام قطب الدین شیرازی اور دوسرا عطابق بہاؤالدین ہے۔ ان دونوں کی تبلیغ پر ابقا خان کے بھائی تقودار نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ سلطان، میں یہ بھی کہتا ہوں کہ عیسائیت قبول کرنے کے بعد عیسائی مبلغوں نے تقودار کا نام نکولوس رکھا تھا، لیکن اب وہ اسلام قبول کر چکا ہے اور مسلم مبلغ نے اس کا نام احمد رکھا ہے۔ یہ تقودار جس کا نام اب احمد ہے بڑی تیزی سے اسلام پھیلانے کے کام میں مصروف ہے۔ سلطان محترم، اس احمد کی ابھی تک کوئی طاقت اور قوت تو نہیں۔ اس کا بڑا بھائی جو تاتاریوں کا حکمران ہے وہ بہرحال نصرانی ہے۔ اب احمد بھی تاتاریوں کے مرکزی شہر مراغہ میں قیام کیے ہوئے ہے اور وہ کبھی کبھی 3-4 ماہ تک مراغہ شہر سے باہر رہتا ہے
اور مسلم مبلغوں کے ساتھ مل کر وہ بڑی تیزی سے اسلام پھیلانے کا کام سر انجام دے رہا ہے۔ سلطان میں احمد سے مل کر آیا ہوں، وہ آپ کی ذات، آپ کی شخصیت سے بے حد متاثر ہے۔ اس نے آپ کے نام مجھے ایک پیغام دیا تھا کہ جس طرح ہلاکو کے خلاف باتو خان کے بھائی برقائی خان نے اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کی مدد کی تھی، اسی طرح احمد کا کہنا ہے کہ اگر اس کے بھائی ابقا خان نے مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کی ابتدا کی تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ آپ کی مدد کرنے کی پوری کوشش کرے گا۔ حالانکہ فی الحال وہ اس حالت میں نہیں، بہرحال جس تیزی سے وہ اسلام کی تشہیر کرنے میں مصروف ہے، میرے خیال میں عنقریب وہ اپنے ارد گرد ایک خاصی بڑی جمعیت بنانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ سلطان احمد بڑا جرأت مند ہے، اس نے اپنے اسلام لانے کو خفیہ نہیں رکھا، بلکہ اس کے بڑے بھائی ابقا خان جو اس وقت تاتاروں کا حکمران ہے، خبر ہے کہ اس کے بھائی تیکودار نے اسلام قبول کر لیا ہے اور تیکودار کے بجائے اب اس کا نام احمد ہے، لیکن ابقا اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ احمد کے ساتھ کچھ بڑے سردار بھی اسلام قبول کر چکے ہیں اور ابقا ڈرتا ہے کہ اگر اس نے ایسے لوگوں کے خلاف کارروائی کی تو منگولوں کے اندر بغاوت بھی کھڑی ہو سکتی ہے۔ لہٰذا خوشخبری یہ ہے کہ احمد بڑی تیزی سے منگولوں کے اندر ایک مسلم قوت فراہم کرتا چلا جا رہا ہے۔ جاسوس کی اس انکشاف پر سلطان نے اطمینان کا اظہار کیا۔ اس کے بعد شورا کی وہ مجلس سلطان نے برخاست کر دی تھی جس وقت مصر کے شیخ الاسلام علامہ عزیز الدین نمیر بن حمدن اور غسان بن نمیس کو شاہی مہمان خانے کی طرف لے جا رہے تھے تو نمیر بن حمدن علامہ عزیز الدین کے قریب آیا اور بڑی عاجزی میں انہیں مخاطب کیا۔ میرے محترم، آپ جانتے ہیں کہ میں اور میرا ساتھی دونوں مصر میں اجنبی ہیں، ہمارا تعلق مورۃ النعمان سے ہے، کیا ایسا ممکن نہیں کہ آپ ہمیں سلطان رکن الدین کے علاوہ ان کے لشکروں کی سپہ سالار اعلیٰ سیف الدین اور سالار اول امیر تورنتائی کے متعلق کچھ تفصیل سے بتائیں اور اپنی قوم کے ان عظیم فرزندوں کی مختصر حالات زندگی سے ہمیں واقفیت حاصل کر سکیں؟ نمیر بن حمدن کے سوال پر علامہ عزیز الدین بڑی انکساری میں کہنے لگے، دیکھو میرے بھائیوں، میں تمہیں اختصار کے ساتھ ان تینوں ہستیوں کے حالات سناتا ہوں۔ جہاں تک سلطان رکن الدین کا تعلق ہے تو سلطان وسط ایشیا کے دشت قیچاق میں پیدا ہوا۔ سلطان کی ولادت سے کئی سال پہلے بخارا اور سمرقند کے مسلمان تاجروں کی تبلیغ کی بدولت دشت قیچاق میں اسلام پھیل چکا تھا۔ سلطان ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا، اس کا نام محمود رکھا گیا۔ سلطان رکن الدین کا باپ خوارزم شاہی سلطنت کے ایک معزز عہدے پر فائز تھا، پر بدقسمتی سے وقت کے حکمرانوں سے کسی بات پر اس کے اختلافات ہو گئے اور اسے زندان میں ڈال دیا گیا۔ اس طرح خوشحال خاندان گردش زمانہ کا شکار ہو کر رہ گیا۔ دشت قیچاق اور اس سے ملحقہ علاقوں کو منگولوں نے حملہ ور ہو کر خوب پامال کیا تو وہاں کے بے شمار بچوں اور نوجوانوں کو پکڑ کر منگول اپنے ہمراہ لے گئے اور انہیں بردہ فروشوں کے مختلف منڈیوں میں فروخت کر دیا۔ انہی بچوں میں وہ محمود بھی شامل تھا جو آج کل مصر کا سلطان ہے اور جسے ہم لوگ رکن الدین کہہ کر پکارتے ہیں۔ محمود بھی منگولوں کے ہاتھوں غلام بن کر دمشق کی منڈی میں 20 دینار سرخ کے عوض فروخت ہو گیا۔ موجودہ سلطان رکن الدین کو جس شخص نے خریدا وہ ایک مصری امیر تھا جس کا نام علی ابن درقور تھا۔ وہ ایک مصری کا مقروض تھا، اس نے اس قرض کی عوض محمود کو اپنے اس قرض خواہ کو دے دیا۔ جس مصری نے محمود کو خریدا تھا اس نے محمود کو اپنی سفیر سن لڑکی کی خدمت میں مامور کر دیا۔ ایک دن محمود سے کوئی لغزش ہو گئی، اس پر اس کی مالکہ نے اسے بڑی بری طرح پیٹا۔ اس موقع پر اس کی امیر کی بہن جس کا نام فاطمہ تھا وہ بھی موجود تھی۔ اسے محمود پر بڑا رحم آیا، اس نے اپنے بھاووں سے گزارش کی کہ اگر تم اس غلام کے کام سے خوش نہیں ہو تو اسے میرے سپرد کر دو۔ وہ خاتون رضامند ہو گئی اور فاطمہ اس کو اپنے ساتھ دمشق لے گئی جہاں اس کا گھر تھا۔ دراصل اس فاطمہ کا ایک فرزند تھا جس کا نام بیبرس تھا جو فوت ہو گیا تھا۔ حسن اتفاق سے محمود کی شکل اور صورت اس کے مرنے والے بیٹے بیبرس سے ملتی تھی، چنانچہ اپنے بیٹے کی یاد میں فاطمہ محمود کو بیبرس کہہ کر پکارنے لگی۔ فاطمہ محمود کے ساتھ مادرانہ شفقت سے پیش آتی تھی اور فاطمہ کا ایک بھائی ان دنوں مصر کے حکمران الملک الصالح نجم الدین ایوب کے دربار میں ایک معزز عہدے پر فائز تھا۔ وہ ایک دفعہ اپنی بہن سے ملنے دمشق آیا تو وہاں اس نے جب محمود کو دیکھا اور محمود کی عادت اور اتوار سے اس قدر پسند آئے کہ اس نے اپنی بہن فاطمہ سے محمود کو مانگ لیا اور اسے اپنے ساتھ قاہرہ لے گیا۔ وہاں اس نے محمود یعنی بیبرس کو مصر کے حکمران ملک الصالح کی نظر کر دیا۔ اپنی غیر معمولی جسمانی قوت، ذہانت اور وجاہت کی بدولت وہ بہت جلد لشکر کے ایک دستے کا آفیسر بن گیا اور اس نے ابھی تک کوئی خاص شہرت حاصل نہ کی تھی۔ اتفاق سے اسی زمانے میں 7ویں صلیبی جنگ چھڑ گئی۔ فرانس کے شہنشاہ لوئی نے مصر پر حملہ کر دیا۔
उस जंग के दौरान में मंसूरा का फैसला कुन मारका पेश आया, जिसमें नौजवान बेबरस ने हैरत अंगेज अस्करी सलाहियत का मुजाहरा किया और दफादन शोहरत और नामूरी की इंतहा बुलंदियों तक पहुंच गया। उसके बाद उसने कई और लड़ाइयों में कारहाय नुमाया सर अंजाम दी। चंद साल के अंदर अंदर न सिर्फ फौज बल्कि सियासत में भी उसको एक मुकद्दर शख्सियत तस्लीम किया जाने लगा। मुगलों के खिलाफ मारका जालूत में बेबरस ने अजीम शान फतह हासिल करने के बाद मिस्र और शाम में मकबूलियत के लिहाज से हर शख्स को मात कर रख दिया था। अब मिस्र और शाम में कोई ऐसा ना था जो इसकी जरूरतमंदी, बहादुरी, दिलेरी और दानिशमंदी और अक्लमंदी की बराबरी कर सकता। ये सारी मनाजिल तय करते हुए महमूद यानी बेबरस मिस्री अफवाज का सिपह सालार आला बना। उसके बाद अपने ओज पर पहुंचा, जिस ओज पर तुम देखते हो वही कल का गुलाम जिसे जगह जगह बेचा गया था, सुल्तान रुकनुद्दीन की हैसियत से मिस्र का फरमारवा आला है। मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमानों, ये तो थी सुल्तान की जिंदगी की मुख्तसर हालात। सुल्तान के लश्करों के सिपह सालार आला सैफुद्दीन और अमीर तुर्निताई का भी जहां तक ताल्लुक है तो ये भी सुल्तान की तरह वस्त एशिया के शहर किचाक ही में पैदा हुए। सैफुद्दीन को चूंकि 1000 दिनार में खरीदा गया था और 1000 को चूंकि अरबी में अलिफ अस्साले ने, सुल्तान रुकनुद्दीन ही की तरह ये मिस्र के हुक्मरान अस्साले नजमुद्दीन अय्यूब की पनाह में आए। सैफुद्दीन को चूंकि 1000 दिनार में खरीदा गया था और 1000 को चूंकि अरबी में अलिफ कहते हैं, इस 1000 दिनार की निस्बत से सैफुद्दीन को अल्फी भी कहने लगे। अल मलिक अस्साले ने सैफुद्दीन की काबिलियत जरूरतमंदी देखते हुए उसे आज़ाद कर दिया। अमीर तुर्निताई उन दिनों चूंकि बच्चा था और अमीर सैफुद्दीन की ज़ेर तरबियत था। जब ये तरबियत मुकम्मल कर चुका, इल्मी और हरबी लिहाज से उसने अपने आप को बेमिसाल साबित किया, तब सैफुद्दीन ने उसे आज़ाद कर दिया। और आज तुम दोनों देखते हो कि अपनी मेहनत और काबिलियत की वजह से सैफुद्दीन मिस्र के लश्करों का सालार आला और तुर्निताई सालार अव्वल है। यहाँ तक कहते कहते अल्लामा अजीजुद्दीन खामोश हो गए, इसलिए कि अपने सामने एक इमारत के करीब रुक गए। फिर नमीर बिन हमदून को मुखातब करके कहा, यही इमारत शाही मेहमान खाना है, वक्ती तौर पर तुम दोनों का इसी में क़याम होगा। इसके बाद मैं तुम्हारे मुस्तकिल क़यामगाह का बंदोबस्त करूंगा। अब आओ मेरे साथ, मैं तुम्हारे ताम और क़याम का इंतजाम करता हूँ। नमीर और गस्सान दोनों चुपचाप शेखुल इस्लाम के पीछे पीछे इमारत में दाखिल हो गए। सूरज गुरूब होने के करीब था तो निताई आहिस्ता आहिस्ता अपने घोड़े को हाँकता हुआ दरिया लितानी के किनारे सूसा नाम की बस्ती के सिराय के सदर दरवाजे के पास आया। उसे देखते ही सिराय के सदर दरवाजे के पास अमीस बिन खजरून नाम का जो नालगर बैठा था, वो बेपनाह खुशी का इजहार करते हुए अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ। भाग कर वो आगे बढ़ा और तुर्निताई के घोड़े की बाग उसने पकड़ी। अमीस बिन खजरून को देखते हुए तुर्निताई फौरन अपने घोड़े से उतर गया। पहले उसने आगे बढ़कर अमीस बिन खजरून को गले लगाया, फिर उस पर पुरजोश मुसाफा किया। अमीर तुर्निताई की इस खैरियत पूछना ही चाहता था कि नालगर अपना मुंह उसके कान के करीब ले जाते हुए बड़ी राजदारी में बोल पड़ा, तुर्निताई, कसम खुदाए लामिज़ल की, आप बड़े वक्त पर आए हैं। मैं इन दिनों दो मुसीबतों में मुब्तला हूँ और आपके आने से मैं समझता हूँ इन दोनों मुसीबतों से मुझे नजात मिल जाएगी। तुर्निताई ने इस मौके पर बड़ी परेशानी और फिक्रमंदी से अमीस बिन खजरून की तरफ देखा। इब्ने खजरून, तुम कैसी मुसीबत में मुब्तला हो? क्या तुम्हें इस बस्ती में कोई तंग करता है? क्या यहूदी तुम्हारे दर पे है या नसरानी तुम्हें अपना हदफ बनाना चाहते हैं? कहो ऐसा मामला है तो जो भी तुम्हारे दर पे है, आने वाली रात उसकी जिंदगी की आखिरी रात होगी। जवाब में अमीस ने हल्का सा कहकहा लगाया, नहीं अमीर, ऐसी बात नहीं, मेरी दुकान बंद करने का वक्त हो गया है। मैं पहले सामान सिमटता हूँ, उसके बाद आपके पास बैठकर गुफ्तगू करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आज आप मेरे घर में क़याम करें। तो निताई ने अमीस का शाना थपथपाते हुए कहा, इब्ने खजरून, तेरी बड़ी मेहरबानी। मैं जानता हूँ तुम्हें मुझसे किस कदर खुलूस, शफकत और मोहब्बत है, लेकिन क़याम में सराय ही में करूंगा। तुम दुकान सिमटो, मैं इतनी देर तक घोड़ा सराय के अस्तबल में बंधवा कर उसके दाने चारे का बंदोबस्त करता हूँ और क़याम के लिए कमरा हासिल करता हूँ। उसके बाद फिर तुमसे पुरसुकून माहौल में गुफ्तगू करेंगे। और सुनो, आज शाम का खाना तुम मेरे साथ खाओ। अमीस कुछ कहना ही चाहता था कि अमीर तुर्निताई अपने घोड़े की बाग थामे सराय में दाखिल हुआ। उस वक्त वो राहिब के लिबास में नहीं था और ना ही अपना आसा लेकर चल रहा था, बल्कि अपने लिबास और हुलिये से वो एक बेहतरीन तेजन और घुड़सवार लगता था। सराय में दाखिल होने के बाद तुर्निताई ने पहले अपने लिए कमरा हासिल किया। अस्तबल के मुलाजिम को कहकर उसने अपने घोड़ा अस्तबल में बंधवाया और उसके दाने चारे का इंतजाम किया। इतनी देर तक अमीस बिन खजरून भी अपनी दुकान का सामान सिमट चुका था। फिर अमीस बिन खजरून को लेकर तुर्निताई सराय के उस कमरे में दाखिल हुआ जो उसने अपने क़याम के लिए हासिल किया था। कमरे में लगी नशिस्तों पर दोनों एक दूसरे के सामने बैठ गए। फिर तुर्निताई ने एक सुख का लंबा सांस लिया, फिर पूछ उठा, इब्ने खजरून, मेरे अजीज, मेरे मोहतरम, अब कहो तुम क्या कहना चाहते हो?
जवाब में धीमी आवाज और राजदाराना से अंदाज में अमीर बिन खजरून कहने लगा, अमीर, मैंने आपसे गुजारिश की थी तो ये मुसीबत ये कि आप जाने ये बस्ती ज्यादातर यहूदियों की है और यहाँ के यहूदी ज्यादातर खुशहाल हैं, बागात और खेतों के मालिक हैं। इन यहूदियों का सरदार आमूस है जो बड़ा साहिब सरोत इंसान है। उसकी एक बेटी है जिसका नाम रूदा है। अपने हुस्न जमाल में ये लड़की बेमिसाल है। कहते हैं कि इन सरजमीनों में उस जैसी हसीन और खूबसूरत लड़की पैदा ही नहीं हुई। उसके हुस्न, उसकी खूबसूरती की वजह से बिलफोर्ड का हुक्मरान बुरालियन उस पर फरेफ्ता हो चुका है और उसे शादी का ख्वाहिशमंद है। पर रूदा उसे नापसंद करती है और उसे शादी नहीं करना चाहती। अपनी बेटी के ख्यालात की वजह से यहूदी सरदार आमोस भी इस हक में नहीं कि अपनी नौ उम्र बेटी को बड़ी उम्र के बुरालियन से ब्याह दे। आप जानते होंगे कि बिलफोर्ड का हुक्मरान खासी उम्र का है और कहते हैं कि उसकी बेटी उम्र में आमोस की बेटी रूदा से भी बड़ी है। साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि रूदा के नानिहाल काहिरा में रहते हैं। उस रूदा की परवरिश ज्यादातर काहिरा में हुई है, इसलिए मुसलमानों के एतवार से बेहद मुतासिर है। मुसलमानों ही के अंदाज में गुफ्तगू करती है और मुसलमानों को बेहद पसंद करती है। रूदा का यह भी कहना है कि अगर उसने शादी किसी गैर यहूदी से ही करनी है तो अपनी जिंदगी के साथी के लिए मुसलमान ही को तरजीह देगी। अमीर तुनिताई यहूदी सरदार आमोस अपनी बेटी रूदा को यहाँ से निकालकर मिस्र की तरफ रवाना होना चाहता है। खुद भी यहाँ से चला जाना चाहता है ताकि अपनी बेटी की शादी बुरालियन के साथ करने से बच जाए, लेकिन वो यहाँ से निकल कर नहीं जा सकता। बुरालियन को कई खबर हो चुकी है, लिहाजा उसने मुस्लिम पहरेदार बैठा दिए हैं और उन्हें सख्ती से हुक्म दे रखा है कि आमोस और उसकी बेटी पर कड़ी निगाह रखी जाए और उन्हें बस्ती से निकलकर कहीं भी जाने ना दिया जाए। वो एक तरह से अपनी हवेली में नजरबंद और असीर की जिंदगी बसर कर रहे हैं। मैं यहाँ ये भी इंकिशाफ कर दूं कि यहूदी सरदार आमोस सूसा नाम की बस्ती के मुसलमानों पर बड़ा मेहरबान है और अक्सर व बेशतर उनकी माली इमदाद भी करते रहता है। मुझ पर भी वो बड़ा मेहरबान है। अक्सर औकात उसने मेरी माली मदद की और दूसरे वो अपने हर राज मुझसे कह देता है। एक तरह से वो मुझ पर अपना इत्मीनान और भरोसे का आदमी ख्याल करता है। उसने चंद रोज पहले मुझे बुलाकर बड़ी मिन्नत समाजत के अंदाज में कहा कि किसी ऐसे मुसलमान को तैयार करो जो हमें बहिफाजत काहिरा तक पहुंचा दे। मैंने उससे कहा था कि मैं चंद रोज तक तुम्हें बताऊंगा। दरअसल मुझे उम्मीद थी कि आप इस सिमत आएंगे और फिर मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप आमोस और उसकी बेटी को यहाँ से निकालकर अपने साथ काहिरा ले जाएं। मैंने यूं ही एक रोज आमोस से कह भी दिया कि मेरा एक जानने वाला है जो गुलाम है, जो अपने आका के किसी काम के सिलसिले में शुमाल की तरफ गया हुआ है। अनकरीब वो लौटेगा और उसके साथ मैं तुम्हें काहिरा की तरफ भेज दूंगा। मैंने आमोस से ये भी कहा था कि वो गुलाम बेपनाह ताकत और कुव्वत का मालिक है और तेज जमीन में वो अपना जवाब नहीं रखता। वो हर सूरत में तुम लोगों को काहिरा पहुंचा देगा। अब कहीं इस सिलसिले में आप मेरी क्या मदद कर सकते हैं? यूं जानिए मेरा पहला मसला है। जवाब में तुनिताई मुस्कुराते हुए कहने लगा, इब्ने खजरून, अब ये तुम्हारा मसला नहीं, मेरा मसला है। तुम अगर आमोस से ये कह चुके हो कि तुम्हारा एक गुलाम जानने वाला है और तेज जमीन में खूब महारत रखता है, ताकतवर और दिलेर है और वो उन्हें सूसा से निकालकर काहिरा पहुंचा सकता है, तो यूं जानो कि अब वो गुलाम मैं ही हूँ। तुम मेरा इनसे तारुफ गुलाम ही कैसे से करना। मेरा नाम उनसे किसी भी सूरत तुर्मिताई मत बताना, बल्कि कहना कि मेरा नाम ल्यूस है, मैं नसरानी हूँ, मेरा ताल्लुक काहिरा से है और मैं उन्हें बहिफाजत सूसा से काहिरा पहुंचा सकता हूँ। तुम्हारा एक मसला तो हल हुआ, अब दूसरा मसला भी बयान करो। इब्ने खजरून खुशी में जज्बात से बेकाबू हुआ और आगे बढ़कर उसने अमीर तुर्मिताई को अपने साथ लपेट लिया। अमीर, कसम खुदा की, आप एक अजीम इंसान है। आपने हकीकत में मेरा एक मसला तो हल कर दिया। अब मैं आपसे दूसरा मसला बयान करता हूँ। दूसरा मसला है कि मेरे यहाँ चंद दिन से एक लड़की और उसके साथी नौजवान ने क़याम कर रखा है। मेरे यहाँ क़याम के उन्हें 15-20 यौम हो चुके हैं। लड़की बताती है कि वो बिलफोर्ड के हुक्मरान बुरालियन की बेटी है। कहते हैं कि बुरालियन की 2 बीवियां थी, दोनों से एक बेटी है। पहली बीवी मर जाने के बाद दूसरी बीवी ने पहली बीवी की बेटी पर जुल्म और सितम शुरू किए। उसे अपने लिए एक मुसीबत जाना, फिर इस्माइलियों से साजबाज करके उस बच्ची को अगवाई का मंसूबा बनाया। उस मंसूबे में वो कामयाब रही और ये इस्माइली उसे उठाकर अपने साथ ले गए ताकि अपने फिदाइन के लिए एक हूर की तरह उसे पेश करें। उस लड़की की खुशकिस्मती कि उसकी मुलाकात वहाँ एक ऐसे नौजवान से हो गई जो मुसलमान था और उसे भी फिदाइयों ने अगवा किया था और वो फिदाइयों के चुंगल से निजात चाहता था। बस उस मौका मिल गया और वो उस लड़की को अपने साथ लेकर फिदाइयों के चुंगल से भाग निकला। लेकिन कहते हैं कि फिदाई उनके पीछे थे ताकि उन्हें पकड़कर फिर अपना असीर बना सके। रात की तारीख में वो लड़की और नौजवान यहाँ पहुंचे और मेरे घर के दरवाजे पर दस्तक दी। मुझसे सारे हालात बयान किए और मुझसे पनाह मांगी। उनकी हालत देखते हुए मैंने उन्हें अपने यहाँ पनाह दी और वो दोनों मेरे यहाँ क़याम किए हैं। लड़की इस्लाम कबूल कर चुकी है और पाबंद सौम सलात है। जो नौजवान उसे अपने साथ फिदाइयों के चुंगल से निकाल कर लाया था
उसके साथ उसने शादी कर ली है, अब वो दोनों मियाँ बीवी हैं। इस पर अमीर तुर्निताई फौरन बोल पड़ा, अगर वो लड़की इस्लाम कबूल कर चुकी है और उस नौजवान से उसने शादी भी कर ली है तो फिर तुम्हारे लिए क्या मसला रह जाता है? हाँ, देखना ये होगा कि वाकई बिलफोर के हुक्मरान बुरालून की बेटी है नहीं वो तुम्हें चक्कर दे रही है। इस पर इब्ने खज़रून फिर बोल पड़ा, अमीर, इसके अलावा भी एक बात देखनी होगी और वो बात मेरे लिए मसला बनी हुई है। वो कुछ यूं है कि यहूदी सरदार आमूस के यहाँ भी एक लड़की और एक नौजवान ने पनाह ली हुई है। वो दोनों का कहना है कि वो यहूदी है, उनका एक गुलाम और एक लौंडी भागे हुए हैं और वो उन्हीं की तलाश में सरगर्दा है। उन्हें पता चला कि वो भागने वाली लौंडी और गुलाम सूसा शहर की बस्ती के किसी मकान में पनाह लिए हुए हैं। उन्होंने आमूस से गुजारिश की कि वो चौदह यौम उसके यहाँ क़याम करके उस गुलाम और लौंडी को तलाश करेंगे, फिर जब वो मिलेंगे तो उन्हें अपने साथ मिस्र की तरफ ले जाएंगे। अब पता नहीं वो झूठ कहते हैं या जिस लड़की और नौजवान ने मेरे यहाँ पनाह ली है वो दरोग गोई से काम लेते हैं। ताम एक बार मैं लड़की से कहता हूँ कि अगर वो बिलफोर के हुक्मरान बुरालून की बेटी है तो फिर मैं उसे उन पहरेदारों के पास ले जाता हूँ जो इन दिनों यहूदी सरदार आमोस की हवेली के गिर्द पहरा दे रहे हैं, लिहाजा वो उसे पहचान जाएंगे और उन दोनों की हिफाजत करेंगे। पर वो लड़की मना करती है, मिन्नतें करती है उससे कि उसे उन पहरेदारों के पास ना ले लिया जाए। वो उसे पकड़कर उसे बाप के पास ले जाएंगे और फिर एक बार बिलफोर्ड में कुर्ब की जिंदगी बसर करना होगी। लिहाजा मुझे आप ही के वापसी का इंतजार था। अब मैं ये दोनों मामले आपके सुपुर्द करता हूँ और मुझे उम्मीद है कि इन दोनों मसाइल से आप मुझे नजात देंगे। अमीर तुर्निताई फौरन अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। इब्ने खज़रून, तुम इत्मीनान से बैठो, मैं अभी आता हूँ। उसके साथ ही बड़ी तेजी से तुर्निताई बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद वो लौटा और इब्ने खज़रून की तरफ देखते हुए कहने लगा, मेरे अजीज, मैंने खाना मंगवाया है, पहले हम दोनों यहाँ बैठकर खाना खाते हैं। उसके बाद मैं तुम्हारे साथ घर चलूंगा और उस लड़की और उसके साथी से मिलना पसंद करूंगा। उसके बाद ही मैं कोई फैसला दे सकूंगा। इब्ने खज़रून ने तुर्निताई के इस तजवीज़ से इत्तेफाक किया। थोड़ी देर बाद वो सराय का एक खादिम खाना ले आया। दोनों ने खाना खाया, फिर तुर्निताई इब्ने खज़रून के साथ हो लिया।